ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ಸಂವತ್ಸರದ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿ ಇಂದು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಶನಿವಾರ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿ. ನಾಳಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ, ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ನವಮಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ವಸಂತ ಋತು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರಸ್ತವರಾಜ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರಸ್ತವರಾಜ. सर्वेशाङ्गविहारिणीं सकरुणा सन्नादिनीं नादिनीं संयोगप्रियरूपिणीं प्रियवती प्रीतां प्रतापोन्नता सर्वान्तर्गतशालिनीं शिवतनु सन्दीपिनीं दीपिनीं श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपरा श्रीराजराजेश्वरी कर्मा कर्म विवर्जितां कुलवती कर्म प्रदां कोलिनी कारुण्याम्बुधि सर्वकामनिरता सिन्धु प्रियोल्लासिनी पंच ब्रह्म सनातना सनगता गेयां सुयोगान्विता श्रीचक्र प्रिय बिंदु तर्पण परा श्रीराजराजेश्वरी हस्त्युत्कुम्भनिभस्तनद्वितयतः पीनोन्नतदानभा हाराद्रिकटिबद्धश्रवस्तनगीतैः
नरेन्द्रविनुत शृङ्गारपीठालय योन्याकारकयोनिमुद्रितकर नित्यां न वर्णात्मिका श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपर श्रीराजराजेश्वरी लक्ष्मी लक्षणपूर्णभक्तवरदा लीला विनोदस्थिता लाक्षारञ्जितपादपद्मयुगला ब्रह्मेन्द्र संसेविता लोकालोकितलोककामजननी लोकाश्रयाङ्कस्थिता त्रिचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपर श्रीराजराजेश्वरी श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपर श्रीराजराजेश्वरी 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 श्री जगदंबा माता की जय. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ದೇವಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಾವು ಹಾಡಬಹುದು. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ದೇವಿ ಭಜನೆ. ದುರ್ಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ದುರ್ಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಜಯ ಜಯ ಅಂಬೆ ಭವಾನಿ ಜಯ ಜಯ ಅಂಬೆ ಭವಾನಿ ಮಾ ಜಯ ಜಗದಂಬೆ ಭವಾನಿ ಮಾ ಜಯ ಜಗದಂಬೆ ಭವಾನಿ ದುರ್ಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಜಯ ಜಯ ಅಂಬೆ ಭವಾನಿ ಮಾ ಜಯ ಜಗದಂಬೆ ಭವಾನಿ
जय जय अम्बे भवानी मां। जय जय अम्बे भवानी मां। जय जगदम्बे भवानी। माँ जय जगदम्बे भवानी। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती। जय जय अम्बे भवानी। माँ जय जगदम्बे भवानी। जय जय अम्बे भवानी मां। जय जय अम्बे भवानी मां। जय जगदम्बे भवानी। माँ जय जगदम्बे भवानी। माँ जय जगदम्बे भवानी। माँ जय जगदम्बे भवानी। श्री दुर्गा माता की जय। गो माता की जय। गंगा माता की जय। गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. 230ರಿಂದ 234ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. 5 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. 230ನೇ ಶ್ಲೋಕ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ. ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯಂ ಸಕಲಂ ಸದೇವಂ ತನ್ಮಾತ್ರಮೇತನ್ನ ತತೋನ್ಯದಸ್ತಿ. अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहः.
विनिर्गतो निधृतवत् प्रजल्पः ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौती ब्रूते थर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मादेतत् ब्रह्ममात्रं हि विश्वम् नाधिष्ठानात् भिन्नतारोऽपि तस्य सत्यं यदि स्याज्जगदेतदात्मनः अनन्तत्वहानिः निगमा प्रमाणता असत्यवादे त्वमपेशितुः स्यात् नैतत्त्रयं साधु हितं महात्मना ईश्वरो वस्तु तत्त्वज्ञः न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि इत्येवमेव व्यचीकृपत् ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕ यदि सत्यं भवेद् विश्वम् सुषुप्तावुपलभ्यता यन्नोपलभ्यते किञ्चित् अतो सत्स्वप्नवन्मृषा ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರರಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅಂತತೋಗತ್ವ ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಗ್ರಂಥ. ಈಗಾಗಲೇ 234 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ಶಿಷ್ಯನ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಗಳು
ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಂತರ್ಮುಖವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಳೆದ ವಾರ 234ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. ವಿಶ್ವವು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಅಸತ್ವಸ್ತುವೇ, ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಸುಳ್ಳೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಜಾಗ್ರದ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು, ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಟ, ಸತ್ಯ, ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು, ಅಸತ್ಯ, ಅನಿತ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು, ಅವಿಸ್ಮರಣೆ ಆಗಲೇಬಾರದು, ಅಭಾವ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಭಾವವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾವಾಗ? ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಕೆಲವರಂತೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇಗ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅಗೇನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಯುವರ್ ರುಟೀನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರುಟೀನ್ ವರ್ಕ್. How it's possible? It's possible only when you take enough rest. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆವು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಪುನಃ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತೇವೆ, ಪುನಃ ಆ ಕರ್ಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಜಗತ್ತು ಇರುವುದು ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ. ವಿಚಾರ. ಕನಸಿನಂತೆ ಈ ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ, ಕನಸಿನಂತೆ. ಏನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ? ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭ್ರಾಂತಿ. ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಕನಸಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಕಂಡಿದ್ದು ದಿಟ, ನೋಡಿದ್ದು, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಭಾವಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೇ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಕನಸುಗಾರನಾಗಿರುವವರೆಗೆ. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಯಾವುದೇ ಲೋಕವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಂತರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅತಃ ಪ್ರಥಂಗ್ನಾಸ್ತಿ ಜಗತ್ ಪರಾತ್ಮನಃ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರತೀತಿಸ್ತು ಮೃಷಾ ಗುಣಾಧಿವತ್. ಆರೋಪಿತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಕಿಮರ್ಥವತ್ತ ಅಧಿಷ್ಠಾನಮಾಭಾತಿ ತಥಾ ಭ್ರಮೇಣ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವ. ಅತಃ ಪೃಥಂಗ್ ನಾಸ್ತಿ ಜಗತ್ ಪರಾತ್ಮನಃ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರತೀತಿಸ್ತು ಮೃಷಾ ಗುಣಾಧಿವತ್. ಆರೋಪಿತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಕಿಮರ್ಥವತ್ತ ಅಧಿಷ್ಠಾನಮಾಭಾತಿ ತಥಾ ಕ್ರಮೇಣ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಭಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ನೋಡುವ. ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವು ನಾವು? यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी, किंतु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती, इसलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं, उसकी पृथक प्रतीति तो गुणी से गुण आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या ही है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या, वह तो अधिष्ठान ही भ्रम से उस प्रकार भास रहा है. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಇದರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೋಡೋಣ. Therefore, the universe does not exist apart from the Supreme Self, and the perception of its separateness is false, like the qualities of blueness, etc. in the sky. Has superimposed attribute any meaning apart from its substratum? It is the substratum that appears like that through delusion. Qualities of blueness, we have already seen this example in shloka 185 when we were reflecting upon the Vijnanamaya Kosha, the intellectual sheath. Let's see what the 185th shloka said before in the Vichara of Vijnanamaya Kosha. You may please turn your pages in the book and come to 185th shloka. अनुव्रजचेत् प्रतिबिम्बशक्तिः विज्ञानसंज्ञः प्रकृतेर्विकारः ज्ञानक्रियावानहमित्यजस्रम् देहेन्द्रियादिष्वभिमन्यते कृशम्. Accompanied by a reflection of the light of Chit, the intellectual sheath is a modification of Prakriti. It is endowed with the function of knowledge and is always completely identified with the body, sense organs, etc. The Vijnanamaya Kosha, the intellectual sheath, is constantly accompanied by the reflection of the light Chitta, Chaitanya Shakti, consciousness. Consciousness is all pervasive at all times. The word of plurality flexes up within it, as it were. Consciousness reflected in the intellect is intelligence, just as the electricity reflected in or functioning in the bulb is light. In the fan is rotation. In the heater, it is heat. And in the refrigerator, it is cold. In Shankara's and the Vedic times, there was no electricity. So he has taken the example of the sun being reflected in, conditioned by, functioning through, playing in a bucket of water. This mighty power of eternal consciousness, God, which is a spark of life in every one of us,
is not confined to the within. It is present everywhere at all times. This consciousness playing in the pools of thought is the individual in whom it generates the doership idea. Where the doership has ended, kartrutva bhava has ended, there the individuality has also ended. This idea is explained in the Upanishads through the reflection theory, Pratibimbavad. It is the substratum. The rope appears as the snake. This idea is made clear in the next few shlokas. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತಃ ಅತಃ ಪೃಥಕ್ ನ ಅಸ್ತಿ ಜಗತ್ ಪರಾತ್ಮನಃ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರತೀತಿ ತು ಮೃಷಾ ಗುಣಾದಿವತ್ ಆರೋಪಿತಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಕಿಮರ್ಥವತ್ತ ಕಿಂ ಅರ್ಥವತ್ತ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಆಭಾತಿ ತಥಾ ಭ್ರಮೇಣ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತಃ ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ ಜಗತ್ತು ಪರಾತ್ಮನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಪೃಥಕ್ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನ ಅಸ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೃಥಕ್ ಪ್ರತೀತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದು ಗುಣಾದಿವತ್ ಗುಣವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಹಾಗೆ ವೃಷಾತು ಮಿಥ್ಯೆಯು ಆರೋಪಿತಸ್ಯ ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅರ್ಥವತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನವು ಕಿಮಸ್ತಿ ಇದೆಯೇ. ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಭ್ರಮೇಣ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತಥಾ ಹಾಗೇ ಆಭಾತಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ. 235ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು, ಈ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದು ಗುಣವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ? ಅಧಿಷ್ಠಾನವೇ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಗುಣವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ತೋರುತ್ತಾ ಇರುವುದಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಕಾಣುವಂತೆ ಗಗನಾದೌ ನೀಲ ಗುಣಾದಿ ಪ್ರತೀತಿವತ್. 195ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಂತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು. ಕಾರಣ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಬಣ್ಣ ಕಾಣುತ್ತೇನು? ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ವೇ? ಸೂರ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್ ಏನೊಂದು 7 ಬಣ್ಣಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೀಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನೀಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಆದ್ರೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೆ, ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ನೀಲಿಯ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ? ಯಾವ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿದೆ? ಆರೋಪಿತ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಹಗ್ಗ ಇದೆ, ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವುದು ಹಾವು. ಹಾವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ? ಭ್ರಮೇಣ
ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯತ್ವ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅದು ಹಾವಲ್ಲ, ಅದು ಹಗ್ಗ ಎನ್ನುವುದು ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿಯೇ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.